श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 12 परीक्षित महाराज नो जन्म श्लोक संख्या 12 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जग्ने वंशधर पांडो भूयः पांडुरिवौजसा शब्दार्थ ततः त्यार पछी सर्व सर्व गुण शुभ लक्षणों उदर के धीरे धीरे विकसवाथी सानुकूल सानुकूल ग्रहोदय ग्रहोना उदय वखते जगने जन्म पाम्यो वंशधर वंशनो वारस पांडो पांडुनो भूयः थईने पांडु इव पांडुना जेवोज ओजसा तेजस्वी अनुवाद त्यार पछी ज्यारे बधा शुभ ग्रहों उदय थयो त्यारे पांडुनो वारसदार बराबर तेमना जेवो ज वीर जन्म पाम्यो भावार्थ जन्म जीव उपर थता ग्रहों प्रभावनु ज्योतिष शास्त्रीय गणित ए मात्र कल्पना नहीं पण श्रीमद् भागवतम में समर्थन कर्या मुजब सत्य हकीकत है। जेम नागरिक उपर राज्यનું नियंत्रण होय छे तेवी रीते दरेक जीव पर कुदरतना नियमोનું दरेक पड़े नियंत्रण होय छे। राज्यना कायदा स्थूल रीते जोई शकाय छे ज्यारे प्रकृतिना कायदा अपनी स्थूल बुद्धि माटे सूक्ष्म होवाथी अनुभवी शकाता नहीं। भगवद गीता तीजा अध्यायना 9मा श्लोक में जणाव्या प्रमाणे जीवनનું दरेक कार्य अन्य प्रतिक्रिया पैदा करे छे जे आपणा उपर बंधन करता छे अने जेओ यज्ञना माटे कार्य करे छे मात्र तेओ ज प्रतिक्रियाथी बंधाता नहीं। भगवानना प्रतिनिधिओ आपणा कार्योनो न्याय करे छे अने तेथी आपणे आपणा कर्मो प्रमाणेनुं शरीर मेळवीए छीए। प्रकृतिनो नियम एटलो सूक्ष्म है कि जेथी अपना शरीरना दरेक भाग पर संबंध नक्षत्रनो प्रभाव पड़े छे अने जीवात्मा पोतानी बंधनावस्था पूर्ण करवा माटे आवा नक्षत्रोना प्रभावथी पोतानुं शरीर प्राप्त करे छे। तेथी माणसनुं भविष्य तेना जन्म वखतना ग्रहमंडळथी नक्की थाय छे अने विद्वान ज्योतिषी तेनी साची जन्म कुंडली बनावे छे। एक मोटું विज्ञान है और विज्ञानનો दुरुपयोग तेने नकामो बनावी देतो नहीं। महाराज परीक्षित के खुद परमेश्वर पण अमुक सारा ग्रहमंडल वखते देखाय छे अने तेथी शुभ पड़े आवी रीते जन्मेला शरीर पर नक्षत्रों प्रभाव पड़े छे। भगवान आ पृथ्वी पर अवतार ले छे ते वखते सौथी वधारे शुभ ग्रहों उदय थाय छे अने तेने खास करीने जयंती कहे छे। आ शब्दनो बीजा कोई हेतुओं माटे दुरुपयोग थवो जोईए नहीं। महाराज परीक्षित एक महान क्षत्रिय राजा हता एटलुं ज नहीं भगवान ने एक महान भक्त पण हता तेथी तेमनो जन्म कोई अशुभ समय थई शके नहीं। जेवी रीते कोई महान व्यक्ति ने आवकारवा माटे योग्य स्थळ अने समय पसंद करवामां आवे छे तेवी रीते महाराज जेवी महान व्यक्ति जेमनी परमेश्वर पोते खास संभाळ राखता हता तेमने माटे જ્યારે બધા શુભ ગ્રહો રાજા ઉપર પોતાનો પ્રભાવ પાડવા માટે ઉદય પામ્યા હોય તેવો યોગ્ય સમય પસંદ કરવામાં આવે છે। આવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતમના મહાન નાયક તરીકે પ્રખ્યાત થવા માટે તેમણે જન્મ લીધો। ગ્રહોના પ્રભાવની આવી અનુકૂળ ગોઠવણ એ માણસની ઈચ્છાનું સર્જન હોતું નથી પણ તે પરમેશ્વરની ઉચ્ચ શક્તિ દ્વારા થયેલી ગોઠવણ હોય છે। અલબત્ત આ ગોઠવણ જીવના સારા કે નઠારા કર્મ મુજબ કરવામાં આવે છે। जीवे करेला पवित्र कर्मों महत्व अहीं रहेलू है। मात्र पवित्र कर्म वडे ज माणसने सारू धन सारू शिक्षण और सुंदर रूप मेळववानी छूट मळे छे। सनातन धर्मना संस्कारों सारा ग्रहों लाभ लेवा माटेनुं वातावरण पैदा करवा माटे खूब अनुकूल होय छे अने तेथी उच्च वर्ण माटे नक्की करेला गर्भाधान संस्कार ए मानव समाज में सारा पवित्र और बुद्धिशाળી वर्गना लोगों ने प्राप्त करवा माटेना पवित्र कार्यों की शुरुआत है।
માત્ર સારી અને પવિત્ર પ્રજા વડે જ દુનિયામાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવશે. જાતીય કામાચારને લીધે વધી પડેલા અનિષ્ટ અને વર્ણસંકર વસ્તીને લીધે જ દુનિયામાં દુઃખ અને શાંતિ છે. જ્યારે કોઈ મહાન વ્યક્તિનો જન્મ થાય છે તો એના ઉપર એના જન્મ સમયે જે ગ્રહોનો પ્રભાવ હોય છે તે બહુ સારો હોય છે. મીન્સ સારા ગ્રહોનો પ્રભાવ હોય છે. આપણે જોઈએ જ્યોતિષ પાસે જે છે અને જ્યોતિષ કહે છે કે તમને રાહુ નડે છે, આ નડે છે, તે નડે છે. તો જ્યારે પાપી લોકો જન્મે છે ત્યારે ધરતીકંપ થાય છે અને કુદરતી આપત્તિઓ આપે છે. શીલ પ્રભુપાદ ક્યાંક લખે છે હિરણ્યકશિપુ અને હિરણ્યાક્ષનો જન્મ થાય છે તે સમયે જ્યારે ગર્ભમાં હોય છે, દીતિના ગર્ભમાં, ત્યારે બહુ ભૌતિક જગતમાં બહુ બધા ઉત્પાતો મચતા હતા. તો એવી જ રીતે જ્યારે ભગવાનના ભક્તનો જન્મ થાય છે ત્યારે બહુ સારા ગ્રહનો પ્રભાવ હોય તે રીતે એનો જન્મ થાય. અહીંયા શ્રી પ્રભુપાદ બહુ સુંદર વાતો કરે છે કે સારા ગ્રહોનો પ્રભાવ મેળવવા માટે જે વ્યક્તિનો જન્મ થાય છે તો એના માટે વિધિ કરવી પડે છે અને એ છે ગર્ભાધાન સંસ્કાર. આ આપણી સંસ્કૃતિ છે, ગર્ભાધાન સંસ્કાર. અને શ્રીલ પ્રભુપાદ લખે છે કે સનાતન ધર્મના સંસ્કારો સારા ગ્રહોનો લાભ લેવા માટેનું વાતાવરણ પેદા કરવા માટે અનુકૂળ હોય છે અને તેથી ઉચ્ચ વર્ણ માટે નક્કી કરેલા ગર્ભાધાન સંસ્કાર એ માનવ સમાજમાં સારા, પવિત્ર અને બુદ્ધિશાળી વર્ગના લોકોને પ્રાપ્ત કરવા માટેના પવિત્ર કાર્યની શરૂઆત છે. દરેક જણ ઈચ્છે છે મારો છોકરો સારો આવે, પણ સંસ્કૃતિ, સંસ્કાર નથી સારા. સંસ્કાર કોણ સારા આપે છે? દારૂ પીને માતા પિતા સંગ કરે છે, કોઈ ચેતના નથી સારી, કોઈ ગર્ભાધાન સંસ્કાર જેવા સંસ્કાર નથી. હવે બધું એક ઔપચારિક વિધિ થઈ ગઈ, પણ ખરેખર પરીક્ષિત મહારાજ તો મહાન એક રાજા હતા અને એમના સમયે શુભ ગ્રહોનો ઉદય થયો એમના જન્મ સમયે. પણ જો માતા પિતા ઉચ્ચ વર્ણના હોય અને એ સંસ્કારી હોય તો વાસ્તવમાં ગર્ભાધાન સંસ્કાર બહુ જરૂરી છે. હવે તો ગર્ભાધાન સંસ્કાર, સીમંત સંસ્કાર કેવા પૂરતા. અમારા મીન્સ જે હવે તો હું એનાથી દૂર છું, પણ જે જાતિમાં મારો જન્મ થયો ત્યાં મને યાદ છે કે આજની તારીખમાં પણ સીમંત સંસ્કાર કરવામાં આવે છે જ્યારે બાળક 7 મહિનાનો હોય ત્યારે. પણ સીમંત સંસ્કાર કર્યા પછી તરત જ નોનવેજ બનાવવામાં આવે છે બીજે દિવસે. મીન્સ ઔપચારિકતા. આ કરવું પડે એટલે કરવાનું, પણ શા માટે કરવાનું છે એ કોઈને સમજ નથી પડતી. સારી સંતતિ પેદા કરવા માટે. આજે શું થઈ ગયું છે કે બાળકનો પેટમાં બાળકનો જન્મ હોય તો એને ડૉક્ટર બનાવવાનો, બાળકીનો જન્મ હોય તો એને એન્જિનિયર બનાવવાનું. બસ પહેલાંથી નક્કી થઈ જાય. કોઈ પોતાના બાળકને પરીક્ષિત મહારાજ જેવો ભક્ત બનાવવા નથી માંગતા, કોઈ સુસંસ્કારી વ્યક્તિ બનાવવા નથી માંગતા. વિચારો, પોતાના છોકરાને પાયલોટ બનાવવા માંગે છે. હવે લેડીઝ પણ પાયલોટ બની ગઈ છે. તો પોતાના છોકરાને પાયલોટ બનાવવા માંગે છે, પોતાના છોકરા એન્જિનિયર, ડૉક્ટર, ઉચ્ચ બનવા. બધાને એ લોકો સમજે છે કે આ બધું ઉચ્ચ વસ્તુ છે. પરીક્ષિત મહારાજ જુઓ કે પરીક્ષિત મહારાજ એટલા મહાન હતા કે એમના બચાવવા માટે ભગવાન કૃષ્ણ આવે છે. વિચારો, આપણે આવા સંતાનો જોઈએ છે. માનવ સમાજમાં સારા, પવિત્ર અને બુદ્ધિશાળી વર્ગના લોકોને પ્રાપ્ત કરવા માટેના પવિત્ર કાર્યની શરૂઆત છે ગર્ભાધાન સંસ્કાર. તો એન્જિનિયર, ડૉક્ટરમાં શું પ્રોબ્લેમ છે તમને? એ જ બાળકો જન્મે તો શું પ્રોબ્લેમ થવાનો છે? થવા દો એવા બાળકને. અહીંયા પ્રભુપાદ લખે છે માત્ર સારી અને પવિત્ર પ્રજા વડે જ દુનિયામાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવશે. માત્ર સારી અને પવિત્ર સંતતિઓ ધારવા દુનિયામાં પવિત્ર પ્રજા વડે દુનિયામાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવશે.
આપણે એમ માનીએ છીએ કે ડૉક્ટરો અને એન્જિનિયરો પ્રજાનું રક્ષણ કરે છે. પ્રજાનું રક્ષણ કરશે આપણે માનીએ છીએ? નહીં. ડૉક્ટરો પોતાના ધંધા માટે જે નહીં કરવાનું કરે છે, જે નહીં કરવાનું કરે છે. કહેવું નહીં જોઈએ અહીંયાથી, પણ એક ડૉક્ટરોનું એક મોટું ગ્રુપ છે જેમાં 250-250ના 2 વોટ્સએપ ગ્રુપ છે. અને એ વોટ્સએપ ગ્રુપ પર હું બોલી નહીં શકાય એવા ફિલ્મ રોજ જોઈ રહ્યા છે, એવી ક્લિપ લોકોને બતાવવામાં આવી રહી છે. 250-500 ડૉક્ટરો સુરતમાં. હા, અને આપણે ઈચ્છે આપણા છોકરા ડૉક્ટર બને, એન્જિનિયર બને. બધા એન્જિનિયર, ઘણા બધા એન્જિનિયર દારૂ પીએ છે, કારણ કે બહુ મહેનત કરવી પડે છે એટલે દારૂ પીવું પડે. તો આ રીતે આપણો સમાજ પવિત્ર બનશે? હું પોતે પણ એન્જિનિયર છું. હું પોતે પણ ઇસ્કોનમાં આવ્યા પહેલાં આ બધી લતોમાં હતો. તો જેટલો ભણતર, જે ભૌતિક શિક્ષણ આપવાની જે વાતો થઈ રહી છે તેમાં કોઈને પણ સદાચારી બનાવવામાં નથી આવતા. સદાચારી એટલે શું? સદાચારી છે માતૃવત પરદારેશુ પરદ્રવ્યેશુ લોષ્ટવત આત્મવત મન્યતે. શું છે? માતૃવત પરદારેશુ પરદ્રવ્યેશુ લોષ્ટવત. માતૃવત પરદારેશુ, બીજાની પત્નીને માતા સમાન ગણવાની. તે પંડિત છે, તે વિદ્વાન છે, તે ભણેલો ગણેલો છે. માતૃવત પરદારેશુ પરદ્રવ્યેશુ લોષ્ટવત, બીજાનું ધન કૂડા સમાન છે, કચરા સમાન છે. પશ્યંતી યહ પશ્યંતી સ પંડિત પશ્યતી સર્વભૂતાની આત્મવત પશ્યતી સર્વભૂતાની. પોતાની બીજા જીવોને પોતાના આત્મ સમાન દેખે છે, એટલે જ્યારે બીજા જીવ પર દુઃખ પડે તો એને દુઃખ થવું જોઈએ. તો આને વિદ્વાન કહેવાય. ચાણક્ય પંડિત કહે પશ્યંતી યહ પંડિત. પંડિત કોણ છે? આ પંડિત છે, આ વિદ્વાન છે, આ ભણેલો ગણેલો છે. પણ દારૂ પીવો, માંસાહાર કરવો, આ ખરેખર પંડિત છે? નહીં. એટલે વિચારો આપણી સંસ્કૃતિ કયા ખાડામાં ચાલી ગઈ છે. એટલે આપણે તો કલ્પના જ નથી કરતા કે આવા બાળકનો પણ જન્મ થઈ શકે. આ કળિયુગમાં આવા બાળકનો જન્મ તો બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ મુશ્કેલ છે. એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે પતિ પત્નીએ બાળકની ઉત્પત્તિ પહેલાં 51 હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરવી જોઈએ. અને ધર્મ, ધર્મ વિરુદ્ધ કામ, કામોસ્મી. ભગવાન સ્વયં કહે છે કે કામ હું છું, પણ કેવો ધર્મ અવિરુદ્ધ, કે ધર્મની અવિરુદ્ધ. ધર્મ હોય તે કામ હું છું. મીન્સ સારી સંતતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે સ્ત્રી પુરુષનો સંગ એ ધર્મ છે, એ સારી વસ્તુ છે. ભગવાન કૃષ્ણ કે હું છું. વિચારો. તો આપણે આ બધી વસ્તુ સિદ્ધાંત સમજવો જોઈએ. અને કામ વાસને સંતોષવા માટે સંભોગ કર્યા કરવો તો એ ધર્મ નથી. એનાથી આવી સંતતિ પેદા થાય અને આના પરિણામે પછી ગર્ભપાત થાય અને ગર્ભ હત્યા કરવામાં આવે છે. વિચારો, એક જગ્યાએ આપણે ખોટું કાર્ય કરીએ તો આખું ખોટું કાર્ય થઈ રહી. એટલે સમાજમાં રિસ્ટ્રિક્શન છે પુરુષ અને સ્ત્રીના મળવા ઉપર. બહુ મોટું રિસ્ટ્રિક્શન છે. આપણી સંસ્કૃતિ છે. એટલે મુખ્ય વસ્તુ સારી સંસ્કૃતિ માટે આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ બીજી એક વસ્તુ કે જ્યોતિષશાસ્ત્ર. જ્યોતિષશાસ્ત્ર ખોટું નથી. જ્યોતિષશાસ્ત્ર એ આખા ગ્રહોના પ્રભાવ વ્યક્તિ ઉપર કેવી રીતે પડે છે એ જાણવા મળે છે. આ વિજ્ઞાન છે. પણ આ અહીંયા પ્રભુપાદ લખે છે કે જીવ ઉપર થતા ગ્રહોના પ્રભાવનું જ્યોતિષશાસ્ત્રીય ગણિત એ માત્ર કલ્પના નથી પણ હકીકત છે. હકીકત છે આ વસ્તુ. કઈ રીતે? તો આ આપણી ઉપર નાગરિક ઉપર રાજ્યનું નિયંત્રણ છે. એવી જ રીતે દરેક વ્યક્તિ ઉપર ગ્રહોનું ઉચ્ચ સત્તાનું નિયંત્રણ છે. ઉચ્ચ સત્તાનું નિયંત્રણ છે. અને એ કઈ રીતે નિયંત્રણ આવે? ગ્રહોનું નિયંત્રણ કઈ રીતે આવે? કર્મો પ્રમાણે. યજ્ઞાર્થ કર્માણો
નહીં. નિયત કર્તવ્ય કરવાના વિષ્ણુને. યજ્ઞાર્થ કર્મણો અન્યત્ર. હા, શ્લોક ભગવદ્ ગીતા યજ્ઞાર્થ લોકો એમ કર્મ બંધને યજ્ઞાર્થ કર્મણ અન્યત્ર લોકો એમ કર્મ બંધને. વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે વિષ્ણુ અર્થે યજ્ઞ કરીએ તે સિવાયનું જે પણ કાર્ય કરીએ તે આપણને કર્મ બંધનનું કારણ બને છે. યજ્ઞાર્થ કર્મણે અન્યત્ર લોકો એમ કર્મ બંધને. તો આપણે વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવા માટે યજ્ઞ કરવો છે, કર્મ કરવું છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે જેવો યજ્ઞ વિષ્ણુના માટે કાર્ય કરે છે, માત્ર તેઓ જ પ્રતિક્રિયાથી બંધાતા નથી. 3જા અધ્યાયનો 9મો શ્લોક. યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકો એમ કર્મ બંધન તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગહ સમાચર. તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણા નિયત કર્મ કરો તો તમે બંધન મુક્ત થશો, બંધનમાંથી હંમેશા મુક્ત રહેશો. અને શ્રી વિષ્ણુના માટે જ યજ્ઞ રૂપમાં કર્મ કરવા જોઈએ, નહીં તો આ ભૌતિક જગતમાં બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. આ બીજો પોઈન્ટ છે કે આપણા દરેક ઉપર, એટલે જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય છે તે સમયથી, એટલે જ્યોતિષ સમય પ્રમાણે જન્મકુંડળી આખી બદલાય. આ વિજ્ઞાન છે, પ્રભુપાદ લખે છે, આ વિજ્ઞાન છે. ભગવાનના પ્રતિનિધિઓ આપણા કાર્યનો ન્યાય કરે છે અને તેથી આપણે આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણું શરીર મેળવીએ છીએ. તો આપણે સારું શરીર, ખરાબ શરીર, પ્રભુપાદ લખે છે કે એટલે જીવાત્મા પોતાના બંધનાવસ્થા પૂર્ણ કરવા માટે આવા નક્ષત્રના પ્રભાવથી પોતાનું શરીર પ્રાપ્ત કરે છે. અને અહીંયા લખે છે કે આપણું જે પણ શરીર મળે છે, સારું ખરાબ, સારા કુળમાં જન્મ લેવો, આ બધું નક્ષત્રના પ્રભાવથી હોય છે. અને નક્ષત્રનો પ્રભાવ આપણા કર્મ ઉપર આધાર રાખે છે. હવે વિચારો, જે ખાલી કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કામ કરે છે, વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે કામ કરે છે, તો એ કદી કર્મબંધનથી બંધાતો નથી અને એના માટે એ નક્ષત્રના પ્રભાવથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો જે ભક્તોનો જન્મ થાય છે તે સમયના માતા પિતા ગર્ભદાન સંસ્કાર નથી કર્યા, તેનું શું? એ પણ એક પ્રશ્ન છે, એનું શું થાય? તો એના માટે એ વ્યક્તિને તમારે કૃષ્ણ ભક્તિમાં જોડવો પડે, કૃષ્ણ સેવામાં લગાડવો પડે. એટલે જ્યારે મા બાપ કૃષ્ણ ભક્ત હોય છે ત્યારે તો સાવચેતી રાખે છે, છતાં પણ કળિયુગનો પ્રભાવ એટલો બધો છે, એટલો મોટો પ્રભાવ છે કે કૃષ્ણ ભક્તના મા બાપના છોકરાઓ પણ નાસ્તિક જેવા બને છે, ભક્તો જેવા બને છે. કારણ કે સ્કૂલે જાય, બહારની દુનિયામાં ટીવી જુએ, બહારની દુનિયાના લોકોને જુએ, સ્કૂલમાં જાય એટલે સૌથી પહેલું એનું મર્ડર ત્યાં જ થઈ જાય. પ્રભાત કહીને સ્લોટર હાઉસ, સ્કૂલ મીન્સ સ્લોટર હાઉસ, પહેલું મર્ડર સ્કૂલમાં જ થઈ જાય. વિચારો. એટલે પ્રભુપાદ ઈચ્છતા હતા કે ગુરુકુલની સ્થાપના થવી છે. આપણે સ્કૂલમાં મોકલીએ છીએ શેના માટે? શિક્ષણ મેળવવા માટે. પણ સ્કૂલમાં તો ઊંધા જ શિક્ષણ મળે છે. સ્કૂલમાં ક્યાં શિક્ષણ સારા મળે છે? એટલે ગુરુકુલ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ કે જ્યાં બાળકને સંસ્કારનું સિંચન કરવામાં આવે, બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ કરવામાં આવે. બાળક ભણેલો ગણેલો ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે તે વ્યક્તિ માતૃવત પરદારે શુંને સમજતો હોય કે બીજાની સ્ત્રી એ મારી માતા સમાન છે, દરેક સ્ત્રી મારી માતા સમાન, મારી પત્ની છોડીને. આ સમજણ ક્યારે આવશે? સ્કૂલમાં તો ક્યાંય ભણવામાં આવતું નથી, ક્યાંય નહીં. સ્કૂલમાં તો ચોરી કરતો હોય તો એને પણ કાંઈ નહીં, રોકવામાં નહીં આવે. પરદ્રવેશુ લોષ્વત આત્મવદ મન્યતે સર્વભૂતેષુ. બીજા જીવને પોતાના આત્મવત, એના ઉપર દુઃખ આપણા દુઃખ જેવું છે. તો આવું શિક્ષણ કઈ સ્કૂલમાં આપવામાં આવે છે?
એટલા માટે ગુરુકુલ. હવે તો ગુરુકુલ, ઘણા ગુરુકુલનું નામ છે, પણ ગુરુકુલમાં આ જ બધું શિક્ષણ આપવામાં આવે. એન્જિનિયર કેવી રીતે બનાવી, ડૉક્ટર કેવી રીતે બનાવી, નહીં. આપણે આપણા બાળકોનું જતન સાવચેતીથી કરવું પડે બાળકને. અને છોકરીઓને તો આપણે, જો છોકરીઓને માતા શિક્ષણ આપશે ઘરમાં જ રહીને, તો છોકરીઓ બહુ સારી સભ્ય નાગરિક નારી બની શકશે. તો આ એક બહુ મોટું રિવોલ્યુશન, એક બહુ મોટું આંદોલનની જરૂર છે. ભક્તોના છોકરાઓ પણ, એમની પાસે પણ કોઈ યોજના નથી, ભક્તો પાસે પણ યોજના નથી કે આપણે છોકરાને ભણાવીએ પછી શું કરીશું. એટલે છોકરાઓને આ કૃષ્ણ ભક્તોનું શિક્ષણ આપણી સાથે લાવો, મંદિરે લાવો, ભક્તોને સંગ કરાવો અને ખાલી ભણાવો પૂરતું ભણાવો. અને છોકરાઓને વર્ણાશ્રમ સિસ્ટમમાં ગુરુકુલ પછી મોકલો કે છોકરાઓનું જીવન સફળ થઈ શકે. રોજ છોકરાઓને ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનું, ભાગવતમ વાંચવાનું અને મંગળા આરતી કરાવવાનું, 16 જપ કરાવવાનું શીખવવું જોઈએ છોકરાઓને. આપણે છોકરાને શીખવતા નથી. માની પહેલી ફરજ આ છે કે આ છોકરાને શીખવાનું. તો આપણું ગર્ભાધાન સંસ્કાર નથી થયા તો પછી આપણે આ કરવું બહુ જરૂરી છે. એટલે આને નિગ્લેક્ટ નથી કરવાનું. બીજું એક લાસ્ટ પોઈન્ટ, જયંતી. પ્રભુપાદ લખે છે કે ભગવાન કૃષ્ણનો જ્યારે જન્મ થાય ને તો આપણે શું કે જન્માષ્ટમી, શું કે કૃષ્ણ જયંતી. જયંતી પ્રભુપાદ લખે છે કે ભગવાન આ પૃથ્વી પર અવતાર લે છે તે વખતે સૌથી વધારે શુભ ગ્રહોનો ઉદય થાય છે અને તેને ખાસ કરીને જયંતી કહે છે. તો જયંતી માત્ર ભગવાન કૃષ્ણ માટે જ વપરાય. કૃષ્ણ જયંતી અથવા ગૌર જયંતી, બસ. ઇવન બલરામ ભગવાન માટે પણ બલરામ જયંતી નહીં વપરાય. ગીતા જયંતી નહીં. પ્રભુપાદ લખે છે કે એનો અત્યારે તો આંબેડકર જયંતી, ગાંધી જયંતી, નહેરુ જયંતી ના. જયંતી એ શુભ ગ્રહોનો સમૂહ પ્રભાવ પાડે છે ભગવાનના જન્મ વખતે, કૃષ્ણના જન્મ વખતે. એટલે બીજા કોઈ હેતુઓ માટે દુરુપયોગ થવો જોઈએ નહીં. જયંતી માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ માટે. ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજનો પણ આ એક એ છે કોટેશન, પણ મને મળતું નથી. એ પણ કહે છે. એટલે જયંતી શબ્દ માત્ર ભગવાન કૃષ્ણ માટે. નહેરુ જયંતી ને આ જયંતી ને તે જયંતી ને એ દુરુપયોગ છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જાય, શીલ પ્રભુપાદ કી જાય.